Gaza has become a graveyard for children. Thousands of Palestinians are dead. يهدوا واحنا بنبني، يهدوا واحنا بنبني. ودماء شهدائنا تشهد. انقطعت الاتصالات، انقطع العون من أهل الأرض. لم يبق إلا أنت يا الله، يا الله. إنهم يستقرون بقوة. واقعہ کربلا تاریخ عالم کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیشہ حوصلہ دیتا رہے گا۔ 10 محرم سال 61 ہجری کا دن ایک ایسا دن ہے جسے یاد کر کے آج بھی لوگ اپنے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے صرف 50 سالوں بعد ایسا کیا ہوا تھا جس نے اسلام کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا تھا؟ اس واقعے نے دنیا کے سامنے اسلام کے حریت، آزادی اور قربانی والے پہلو کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن مختصر واقعہ کربلا کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ طاقت و حکومت کے لالچی ہو گئے، کیونکہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا اب بہت جلد یہ دنیا کا سپر پاور بننے والا تھا۔ ان حکومت کے خواہش مندوں کا مقصد اسلام کو استعمال کرنا تھا۔ ان لوگوں میں سب سے آگے بنو امیہ قبیلہ تھا۔ لہٰذا جب اسلامی حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں میں آئی تو امیر معاویہ نے امام علی اور پھر آپ کے بیٹے امام حسن سے جنگیں لڑیں، کیونکہ اب اہل بیت رسول ہی اسلامی خلافت کے حقدار تھے۔ یہیں سے امیر معاویہ نے کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو مسلم ریاست کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یزید ایک شرابی، زانی، نشہ خور اور بے دین شخص تھا، لیکن اسلامی شریعت کے برخلاف مسلمانوں کے رائے مشورے اور انتخاب کے بغیر ہی امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید خلافت کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ فوراً ہی وہ اپنے لشکر اور فوج کے ذریعہ اسلامی دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ سب لوگ اس کی بیعت کریں، لیکن یزید کی طاقت اور کفر کے آگے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن کے چھوٹے بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا، لیکن یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ امام حسین سے بیعت لے، کیونکہ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو تمام اسلامی دنیا یزید کو خلیفہ مان لیتی اور اس کی خلافت پر مہر لگ جاتی۔ جب یزید کے لاکھ زور دینے کے باوجود حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا تو یزید نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا امام حسین مکہ چھوڑ کر عراق کے شہر کوفہ کے جانب سفر کی شروعات کی، کیونکہ کوفہ میں حسین ابن علی کے حامی اور اہل بیت رسول کے چاہنے والے تھے، اور وہاں کے لوگ یزید کے ظلم سے پریشان ہو کر امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے تاکہ امام حسین کی رہنمائی میں وہاں ایک فوج تیار کی جائے اور یزید کے خلاف بغاوت کی جائے۔ مکہ سے کوفہ کا یہ سفر طویل اور سخت تھا۔ 2 محرم سال 61 ہجری کو امام حسین اپنے اہل بیت اور صرف 72 ساتھیوں سمیت کربلا پہنچے۔ یہاں 30,000 یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روک دیا اور امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ ظلم اور حیوانیت کی ایک ایسی داستان لکھی جو آج بھی انسانی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یزید کے حکم سے امام حسین کے لیے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔
3 दिनों तक आपके छोटे छोटे बच्चे, भतीजे और औरतें प्यास और भूख से तड़पती रहीं। एक एक कर तमाम जवानों, सिपाहियों और आपके साथियों सबको शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि 6 माह के शीरखार बच्चे तक को न छोड़ा गया। 10 मुहर्रम के दिन हुसैन इब्ने अली मैदान में उतरे। घमसान की जंग हुई और दोपहर तक करबला का मैदान एक खून के दरिया में तब्दील हो चुका था। आखिर में मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम साथी शहीद हो गए और आप तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फ़कार को लेकर आखिरी दम तक इस्लाम की बका के लिए लड़ते रहे और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मजलूम नवासे को शहीद कर दिया गया। हुसैन इब्ने अली की ये शहादत तमाम इंसानियत के लिए ये पैगाम था कि कुफ्र और जुल्म के आगे सर ना झुकाने का नाम ही इस्लाम है। ख्वा हम तादाद में कितने ही कम हो, ख्वा बगावत करने पर शिकस्त हतमी हो, लेकिन ये शहादत और कुर्बानी ही हक की जीत है। यही पैगाम हुसैन इब्ने अली ने अपने खून से तमाम इंसानियत को दिया। मुहर्रमुल हराम के महीने में हर साल पूरी दुनिया में मुसलमान सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन की शहादत को याद करते और गम मनाते हैं। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही आलम इस्लाम में अहले बैत की याद में सफ़े मातम बिछ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या करबला सिर्फ 61 हिजरी तक ही महदूद है? क्या करबला में अजीम तरीन मुक़द्दस हस्तियों की कुर्बानी फ़कत 61 हिजरी के लिए थी? शायद ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी अगर हम देखें तो दुनिया में हमें कहीं करबलाए अफ़गानिस्तान नज़र आती है, कहीं करबलाए इराक़, कहीं करबलाए मिस्र, कहीं करबलाए शाम, तो कहीं करबलाए लिबनान। गर्ज़ ये कि इन सब में सबसे बड़ी करबला हमें करबलाए फ़लस्तीन नज़र आती है और इन तमाम मकामात को एक ही क़ुव्वत का सामना है जिसे वक्त का यजीद यानी अमरीका और इज़राइल कहा जाता है। करबलाए फ़लस्तीन आज भी 61 हिजरी की करबला का मंजर पेश कर रही है कि जहां वक्त का यजीद इज़राइल काबिज़ है। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इंसानियत सोज़ मज़ालिम के ज़रिया ये ममालिक अपने ज़ालिम होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि पूरी दुनिया में 2 मिलियन मुसलमान मौजूद होने के बावजूद भी करबलाए फ़लस्तीन को निजात दिलवाने में हम नाकाम हैं। ये मुस्लिम उम्मा की खामोशी है जिसने करबलाए फ़लस्तीन को इसराइल के रहम करम पर छोड़ रखा है। अजीम मुफक्कर इस्लाम शहीद मुर्तज़ा मज़हरी ने अपनी तहरीर में लिखा था कि अगर आज इमाम हुसैन मौजूद होते तो वो फ़लस्तीन के लिए क़याम करते। इमाम हुसैन के लिए आज फ़लस्तीन का जिहाद और इसराइली दुश्मनों से मज़लूम भाइयों को आज़ादी दिलवाना बिल्कुल उसी तरह ऐन फ़र्ज़ होता जैसे आप कूफियों के लिखे खतूत और यजीद की तरफ से की जाने वाली जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। करबला में शहादत हुसैन का दर्स जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने, आज़ादी के लिए बगावत करने और हुर्रियत व इंसानियत का दर्स था, लेकिन अफसोस कि हमें करबला सिर्फ रोने धोने और मातम करने के लिए सुनाई गई। हुसैन इब्ने अली के क़याम का मकसद बातिल के मुकाबिल नारे तकबीर कहते हुए डट जाना था। करबला के इस दर्स को उन मजलूम फ़लस्तीनियों ने साबित करके दिखाया जिन्होंने जदीद तोप, हथियारों और बंदूक के सामने पत्थर हाथ में लेकर खड़े हो गए और मुस्लिम उम्मा को पैगाम दिया कि ग़ुलामी की तौक आज भी हम अपने गर्दनों से उतार सकते हैं। आज गज़ा पट्टी में 11 लाख से ज़ायद मजलूम फ़लस्तीनियों को यहाँ बंद करके उन तक खाने पीने के सामान तक का पहुँचाना नामुमकिन बना दिया गया है। बूढ़े आसमान की तरफ देख रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बच्चे भूख प्यास से बिलक रहे हैं। ये करबला का ही एक मंजर है जहाँ काफ़िला हुसैनी पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था। बच्चों तक के लिए पानी की बूंद मुयस्सर न थी। मासूम अली असगर को तीर से शहीद कर दिया गया था। पाक दामन बीबियों को सरे बाजार रुस्वा किया गया था। यही कुछ आज फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। उन दिनों अगर आलम इस्लाम इमाम हुसैन का साथ देती तो वाक़या करबला बर्पा ना होता। जिस तरह इन दिनों वो ममालिक और रहनुमा जो फ़लस्तीन पर हो रहे जुल्म को रोक सकते हैं वो खामोश हैं। फ़लस्तीन में करबला की वही तारीख़ हमें आज भी दोहराई जाती नज़र आ रही है।